Good morning, students. Today we are going to learn about biology, biobotany, Unit 7, genetics, Chapter 2, classical genetics. First, learning objectives. The learner will be able to first differentiate classical and modern genetics. Second, understand the concept of principle of inheritance. Third, describe the extension of mentalism. Fourth, explain polygenetic inheritance and paleotrophy. Fifth, analyze extrachromosomal inheritance in cytoplasmic organelles. Chapter outline. First, heredity and variation. Second, mentalism. Third, laws of mentalism inheritance. Fourth, monohybrid, dihybrid, trihybrid crosses, back cross and test cross. Fifth, inheritance of genes, intragenic and intergenic, incomplete dominance, lethal genes, epistasis. Sixth, polygenic inheritance in wheat, kernel colors, paleotrophy, Pisum sativum. Seventh, extrachromosomal inheritance, cytoplasmic inheritance in mitochondria and chloroplast. First, we discuss with genetics. Genetics means the science of heredity. Genetics is the branch of biology science which deals with the mechanism of transmission of characters from parent to offspring. Genetics na மரபியல். மரபியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரியலோட ஒரு பிரிவு. இதுல நம்ம யாரும் என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா பெற்றோர்கிட்ட இருந்து எப்படி அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பாரம்பரிய பண்புகள் கடத்தப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம படிக்க போறோம். The term genetics was introduced by W. Batson in the year 1906. Genetics அப்படின்றத முதல்ல யார் சொன்னார்னா W. Batson அப்படின்றவர் இந்த இயர் 1906. Genes, functional unit of inheritance, the basic unit of heredity. Gene அப்படின்றது ஹெரிடிட்டியோட முக்கிய அடிப்படை அலகா திகழுது. Next one, the four major importance of genetics are: first one, transmission genetics or classical genetics. Second, molecular genetics. Third, population genetics. Fourth, quantitative genetics. First, we discuss with transmission genetics. It deals with the transmission of genes from parents to offspring. The foundation of classical genetics come from the study of hereditary behavior of 7 genes by George Gregor Mendel. Transmission genetic inறது parents வந்து எப்படி அவங்களோட ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு ஹெரிடிட்டி ஓரியன்டா ஜீன்ஸ்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றத படிக்கிறது. இதனோட பேசிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் அப்படின்றவர் பீ பிளான்ட்ல கண்டுபிடிச்ச 7 கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ். செகண்ட் ஒன், மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ். It deals with the structure and function of genes at molecular level. இந்த molecular geneticsல ஜீனோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனோட அமைப்பு மற்றும் பணிகளை பத்தி மாலிகுலர் லெவல்ல நம்ம படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ். It deals with heredity in group of individual for trait which is determined by a few genes. ஒரு குரூப்ல ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல்ல இருக்கிற டிஃபரன்ஸை பத்தி படிக்கிறது பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், குவான்டிடேட்டிவ் ஜெனடிக்ஸ். Deals with heredity of traits in group of individuals where the traits are used by many genes simultaneously. இதுல ஒரு குரூப்ல இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்ஸ் எப்படி ஜீன் மூலியமா தொடர்ந்து தீர்மானிக்கப்படுது அப்படின்றத படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், heredity and variation.
First one, heredity. Heredity is the transmission of characters from parents to offsprings. ஹெரிடிட்டினா என்னன்னா மரபியல் ரீதியா பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து அவங்களுடைய ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு எப்படி ஜீன் மூலியமா பண்புகள் கடத்தப்படுது அப்படின்றத படிக்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், வேரியேஷன். வேரியேஷன்னா என்ன மீனிங்னா வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். The organism belongs to the same natural population or species that shows a difference in the characteristics is called variation. ஒரு குரூப்லயோ இல்ல இயற்கையாவோ இருக்கிற ஒரு அமைப்புல திடீர்னு ஏற்படுற ஒரு மாற்றத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். Next one, types of variation. There are two types of variations. First one, discontinuous variation or qualitative inheritance. Second one, continuous variation or quantitative inheritance. First we discuss with discontinuous variation. Discontinuous variation means within a population there are some characteristics which show a limited form of variation. Example, style length in primula plant, height in garden pea plant. These variations are genetically determined by inheritance factors. The phenotypic expression in unaffected by environment condition. Discontinuous variationல இந்த கண்டினியூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து போகாது, ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ல நின்னுடும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லிமிட்டடா தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பார்ட்ல இருக்கிற 3 டைப் பார்ட்ஸ்ல ஒன்று. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டைல், ஸ்டிக்மா அண்ட் ஓவரி. ஸோ இந்த ஸ்டைலோட லென்த் பிரிமுலாவிலையும் அதே மாதிரி பிளான்டோட ஹைட்டு கார்டன் பீ பிளான்ட் பட்டாணி தாவரத்துலையும் இந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷனை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷனால அஃபெக்ட் ஆகாது. அதாவது காலநிலையாலோ சுற்றுப்புற சூழ்நிலை மாற்றத்தினாலேயோ இந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன்ல எந்த சேஞ்சஸோ எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. செகண்ட், கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். This variation may be due to the combining effects of environment and genetic factors. Inheritance of phenotypes is determined by the combined effects of many genes, that means polygenes, and environment factors. Example, human height and skin color. Continuous variation la கண்டிப்பா இந்த வேரியேஷன் என்விரான்மெண்டாலி ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸாலே அஃபெக்ட் ஆகும். இந்த ஃபீனோடைப் ரேஷியோல நிறைய ஜீன்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுறதுனால இது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பாலிஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள், ஹியூமன் ஹைட் இன் ஸ்கின் கலர். நெக்ஸ்ட் ஒன், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன். வேரியேஷனோட முக்கியத்துவம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், variation makes some individuals better fitted in the struggled for extinction. ஒரு சில உயிரினத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில இருக்கிற தடைகளை தாண்டி வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு பெட்டர் ஃபிட்டட் லைஃப் வேரியேஷன் மூலமா கொடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், they help in the individuals to adapt themselves to the changing environment. எந்த ஒரு தனி உயிரியும் திடீர்னு காலநிலை ஏற்படுற மாற்றத்தையும் அடாப்ட் பண்ணிட்டு வாழக்கூடிய வாழ்த்தன்மையை கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட், it provides the genetic materials for natural selection. இயற்கை தேர்வுக்கு தேவையான ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஓரியன்டட் வேரியேஷன் இதுல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், வேரியேஷன் allow breeds to improve better yield, quicker growth, increased resistance and lesser input. வேரியேஷன் மூலமா ஒரு தாவரத்துல இருந்து நம்மளால பெட்டர் ஈல்டு, நல்ல மகசூலும், சீக்கிரமா வளரக்கூடிய தன்மை, நோய்க்கு எதிர்ப்பான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதெல்லாம் நம்மளால உருவாக்க முடியும். லாஸ்ட் ஒன், they used to raw material for evolution. பரிணாம வளர்ச்சியில வேரியேஷன் முக்கிய பங்கா வகிக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், mentalism. The contribution of mental to genetic is called mentalism. Genetics அப்படின்ற மரபியல்ல மென்டல் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய ரிசர்ச் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரோ அதை தான் நம்ம மென்டலிசம் அப்படின்னு சொல்றோம். The father of genetics, Gregor George Mendel, in the year 1822 to 1884. Father of genetics, மரபியலின் தந்தை நம்ம யாரை சொல்றோம்னா Gregor George Mendel அப்படின்னு தான் சொல்றோம். He was born in 22nd July 1822.
இவர் வந்து எப்ப பிறந்தாருன்னா ஜூலை 22 1822 பிறந்தாரு. இவரு பிளான்ட்ஸை பத்தி நிறைய ரிசர்ச் கொடுத்திருக்காரு. அந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பேப்பர்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு. தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆன் பிளான்ட் ஹைபிரிட்ஸ். மெண்டல் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் பிகாஸ் மெண்டல் எப்படி தன்னுடைய ரிசர்ச்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாரு அதுக்கான காரணங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், he applied mathematical and statistical methods to biology and law of probability to his breeding experiment. இவரு தன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல மேத்தமெட்டிக்ஸும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. இது அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ். செகண்ட் ஒன், he followed scientific methods and kept accurate and detailed record that include quantitative data for the outcome of his process. இவர் கண்டுபிடிச்ச எல்லா பிளான்ட்லயும் எல்லா கிராஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டா டீடைலா அதை பத்தின விளக்கங்களை கொடுத்திருக்காரு. செகண்ட் சக்சஸ். தேர்ட் ஒன், his experiments were carefully planned and he used large samples. இவரு ஆய்வை வந்து ரொம்ப பார்த்து பத்திரமா பிளான் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணாரு. அது பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் அதுல நிறைய சாம்பிள்ஸ் வச்சு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. ஃபோர்த் ஒன், the pairs of contrasting characters which were controlled by factors genes were present on separate chromosomes. Contrasting character control பண்ற genes வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட் குரோமோசோம்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னது இவர்தான். The parents selected by Mental were pure breed lines and the purity was tested by self-crossing the progeny for many generation. இவர் பேரண்ட்டை செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுல செல்ஃப் கிராசிங் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்டையும் கரெக்டா சொன்னாரு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்டல் அவரோட ரிசர்ச்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணமா அமைஞ்சது. Mental's experimental system, the garden pea plant. He chose pea plant because மென்டல் வந்து தன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பீ பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணாரு. ஏன் அதை யூஸ் பண்ணாரு? ஸோ அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் an annual plant and has clear contrasting characters that are controlled by a single gene separately. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனுவல் பிளான்ட், ஓராண்டு தாவரம். இதுல வந்து கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் எல்லாம் கிளியரா இருந்தது. அதே மாதிரி இந்த கிளியரா இருக்கிற கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் எல்லாமே சிங்கிள் ஜீனால கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், self fertilization occurred under normal conditions in garden pea plant. Mental used both self fertilization and cross fertilization. செகண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட்ல செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் நார்மலாவே நடக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் அவருக்கு பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்ததுனால இந்த பிளான்ட் அவர் சூஸ் பண்ணாரு. தேர்ட் பாயிண்ட், the flowers are large, hence emasculation and pollination are very easy for hybridization. flowers வந்து ரொம்ப பெருசா இருந்ததுனால எமாஸ்குலேஷன்னா தேவையான பிளான்ட்ஸ்ல இருக்க தேவையான பார்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாத பார்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிளான்ட்ல மேல் ஃபீமேல் இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேல இன்னொரு மேல் பிளான்ட்டோட பாலினேஷன் பண்ணணும்னா நம்ம எந்த பிளான்ட்டை சூஸ் பண்றோமோ அதுல இருக்கிற மேல் பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். தட் இஸ் கால்ட் எமாஸ்குலேஷன். ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டி இந்த பிளான்ட்டை இருக்கிறதுனால தான் மென்டல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்டன் பீ பிளான்ட் அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு சூஸ் பண்ணாரு. நெக்ஸ்ட், மென்டல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பீ பிளான்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், Mental's theories of inheritance known as a particular theory established the extension of minute particles or heredity units of factors which are known as called genes. Mentals வந்து பாத்தீங்கன்னா பீ பிளான்ட்ல பேஸ் பண்ணி ஜீன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை முத அவர் வந்து சொன்னதுக்கு வந்து காரணமா அமைஞ்சது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பீ பிளான்ட் தான். He performed artificial pollination or cross pollination experiment with several true breeding lines of pea plant. இவரு பீ பிளான்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் பாலினேஷனும் ஆர்டிபிஷியலா பண்றதுக்கு ஈஸியாவும் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன், true breeding lines means it has undergone conditions self pollination having stable trait inheritance from parent to offspring.
ட்ரூ ப்ரீடிங் பண்றதுக்கு பேரண்ட்ல இருந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங் தேவையான எல்லா கண்டிஷனும் அதுல இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன், emasculation, the removal of anther of a flowers in order to prevent self pollination. So flowers large இருந்ததுனால செல்ஃப் பாலினேஷன் தடுக்கிறதுக்கு தேவையான ஆந்தரை ரிமூவ் பண்ற ப்ராசஸ் ஈஸியா நடக்கிறதுக்கான எமாஸ்குலேஷனும் இதுல நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் ஒன், contrast character of Pisum sativum. First chart shown character, dominant trait and recessive trait. First one, stem length, tall, dwarf. Pot shape. Pot shape means seed shape, inflected and constricted. And seed shape, round, wrinkled. Seed color, yellow, green. Flower position, axial and terminal. Flower color, purple, white. Pod color, green, yellow. That is the 7 contrasting character of Pisum sativum. Next one, character, gene, dominant trait and recessive trait. Plant height, leaf, tall, rough. Seed shape or round, wrinkled. Cotyledon color, eye, yellow, green. Flower color, A, purple, white. Pod color, GP, green, yellow. Pod form, B, inflected, constricted. Flower position, FA, axial and terminal. This is the 7 characters of Pisum sativum with genes. Next one, mental inheritance, Mendel's law of heredity. First one, law of dominance. Second one, law of segregation or law of purity of gametes. First one, law of dominance. The characters are controlled by discrete units called factors which occur in pair. This law gives an explanation to the monohybrid cross. First one, an expression of only one of the parental character is F1 generation and the expression of both in the F2 generation. இந்த பண்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ் பண்புகள் வந்து தனித்தனியா இருக்கிறதுனால ஓங்குத்தன்மை ஒடுங்குத்தன்மை, அதாவது டால் பிளான்ட் டஃப் பிளான்ட் இருக்கிறதுனால F1 ஜெனரேஷன்லயும் F2 ஜெனரேஷன்லயும் பெற்றோருடைய பண்புகள் கண்டிப்பா வெளிப்படுது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா F2 ஜெனரேஷனுடைய ரேஷியோ 3:1 அப்படின்ற விகிதத்துல நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் gametes. A homologous parents produced similarly gametes and a heterozygous parents produced 2 kind of gametes, each having one allele with equal proportion. Gametes are never hybrid. இதுல homologous parentலயும் similar gametes இருக்கும், அதே மாதிரி heterologous parentலயும் produced 2 kind of genes, 2 வகையான ஜீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. Gametes are never hybrid. Gametesல எந்த ஒரு ஹைபிரிடும் இல்ல. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா law of purity of gametes. Next one, terminology related to mentalism. First one, Mental noticed 2 different expression of a trait, example tall and dwarf. So mental வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல 2 விதமான பண்புகளை பார்த்தாரு. தாவரத்தோடைய ஹைட்ல, அதாவது உயரத்திலேயே உயரமான தாவரம், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உயரம் குறைந்த தாவரம், குட்டைத்தன்மையுடைய தாவரம் அப்படின்னு சொல்லி 2 தாவரத்தை பார்த்தாரு. Next one, traits are expressed in different ways due to the fact that a gene can exist in an alternate form of the same trait is called alleles. So alleles na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கிற factors, that means gene oriented alternative character of trait is called alleles அப்படின்னு சொல்றோம். If an individual has 2 identical alleles of a gene is called homozygous. ஒரு தாவரத்துல ஒரே ஒரு கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேரக்டருக்கு நம்ம கொடுக்கிற ஐடென்டிக்கல் அல்லீல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா homozygous, that means same. That letter is called TT. An individual with 2 different alleles is called
ஸோ ரெண்டு வகையான அல்லீல்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஹெட்ரோசைகஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கு கொடுக்குற இனிஷியல் லெட்டர் கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி. நெக்ஸ்ட் ஒன், மென்டல் non-true breeding plants are heterozygous called as hybrid. So mentals வந்து பார்த்தீங்கன்னா heterozygous breeding உள்ள plants choose பண்ணனால அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா hybrids அப்படின்னு சொல்றோம். Next one, an individual with the two dominant level is called homozygous dominant. Dominant character இருக்கிற plant வந்து நம்ம homozygous dominant அப்படின்னு சொல்றோம். அதனுடைய letter capital T capital T. Suppose when both alleles are recessive in individual is called homozygous recessive, that is called PP. நம்ம எடுக்க போற ரெண்டு அல்லீல recessive character இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம கொடுக்க போற இனிஷியல் small t small t. One dominant alleles and one recessive alleles, it is denoted by heterozygous tall. ஒரு பேரண்ட்ல இருந்து கிடைக்கிற F1 ஜெனரேஷன்ல ஒரு தாவரம் வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் டாலாவே இருந்தாலும் அதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த லெட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி. நெக்ஸ்ட் ஒன், monohybrid cross. What is monohybrid cross? Monohybrid inheritance is the inheritance of a single character. Example, plant height. It involves the inheritance of two alleles of a single gene. When the F1 generation was selfed, the term genotype is the genetic contribution of an individual. The term phenotypes refers to the observable characters of an organism. First one, mental ode monohybrid cross படிக்க போறோம். மோனோனா என்னன்னா சிங்கிள் கேரக்டர், ஹைபிரிட்னா அந்த கேரக்டர்ல ரெண்டு வெரைட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹைட் அப்படின்றது மோனோ, ஹைபிரிட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோனோவிலே tall plant, then another one is called a dwarf plant. So இதெல்லாம் நம்ம எடுக்க போற முதல் பேரண்ட்ல இருந்து கிடைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் தலைமுறை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா F1 ஜெனரேஷன். இந்த F1 ஜெனரேஷன் செல்ஃப்டாவே இருக்கும். ஏன்னா இதுல பேரண்ட்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்கும். ஸோ இதுல மேல் பேரண்டோட ஒரு இனிஷியலும் ஃபீமேல் பேரண்டோட ஒரு இனிஷியலும் இருக்கிறதுனால இது செல்ஃப்டு, தனக்குள்ளே அது இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய தகுதியை வச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மோனோஹைபிரிட் கிராஸ்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் கிடைக்க போகுது, ரெண்டு ரேஷியோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜீனோடைப். ஜீனோடைப்னா ஜீன் சார்ந்த அமைப்பு, பீனோடைப் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புறம் சார்ந்த அமைப்பு. First we discuss with monohybrid cross. In this slide shown monohybrid cross. First one, parents. Parentsல tall plant, dwarf plant எடுத்துக்கிறோம். செகண்ட், அந்த பிளான்ட்ல இருந்து gametes ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. டால் பிளான்ட்ல ரெண்டு கேபிட்டல் டி இருக்கு, ட்ரஃப் பிளான்ட்ல ரெண்டு ஸ்மால் டி இருக்கு. ஸோ அவங்கள பேரண்ட்ஸ் வந்து கேமெட்ஸை ரிலீஸ் பண்றாங்க. அந்த கேமெட்ஸ்ல ரெண்டு கேபிட்டல் டீல இருந்து ஒரு கேபிட்டல் டீயும் ரெண்டு ஸ்மால் டீல இருந்து ஒரு ஸ்மால் டீயும் வருது. ஸோ தட் இஸ் கால்டு F1 ஜெனரேஷன், முதல் தலைமுறை. இந்த தலைமுறையில கேபிட்டல் டீயும் இருக்கும், ஸ்மால் டீயும் இருக்கு. பட் கேபிட்டல் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ட் கேரக்டர். ஸோ F1 ஜெனரேஷன் பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டால் பிளான்டா தான் இருக்கும். செகண்ட் ஒன், இதுல ரெண்டு வகையான கேமெட்டும் இருக்கிறதுனால F1 தனக்குத்தானே ஃபர்டிலைசேஷன், தனக்குத்தானே செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணிக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இன்டூ கேபிட்டல் டி இன்டூ ஸ்மால் டி. ஸோ இது போடுறதுக்கு ஒரு செக்கர் போர்டு யூஸ் பண்றோம். இந்த செக்கர் போர்டில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீயை மேல் பிளான்ட்டாவும், செகண்டா இருக்கிற கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீயை ஃபீமேல் பிளான்ட்டாவும் எடுத்து நம்ம பிரிக்கிறோம். ஸோ பிரிக்கும் போது மேலையும் கீழே ஃபீமேலையும் நம்ம போடுறோம். கேமெட்ஸை தனித்தனியா பாக்ஸ்ல போடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இதை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் மேலோட கேபிட்டல் டி ஃபீமேலோட கேபிட்டல் டீயோட சேர்ந்து ரெண்டு கேபிட்டல் டி கொடுக்கும். அடுத்தது மேலோட கேபிட்டல் டி ஃபீமேலோட ஸ்மால் டீயோட ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு கேபிட்டல் டீயும் ஒரு ஸ்மால் டீயும் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி மேலோட ஸ்மால் டி ஃபீமேலோட கேபிட்டல் டீயோட ஜாயிண்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு கேபிட்டல் டீயும் ஒரு ஸ்மால் டீயும் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் மேலோட ஸ்மால் டி ஃபீமேலோட ஸ்மால் டீயோட சேர்ந்து ரெண்டுமே ஸ்மால் டி கிடைக்கும். ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் phenotype is 3:1. எப்படி நான் 3:1 அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
மூணு பிளான்ட் டால் பிளான்ட். ஏன்னா எல்லா மூணு பிளான்ட்லயும் கேபிட்டல் டி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இந்த பிளான்ட் எல்லாமே என்ன பிளான்ட்டா இருக்கும்னா டால் பிளான்ட்டா தான் இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு 3. தென் ஒன்னே ஒரு பிளான்ட்ல மட்டும் ஸ்மால் டி 2 இருக்கு. ஸோ அந்த பிளான்ட் கண்டிப்பா ட்ரஃப் பிளான்ட் குட்டை பிளான்ட்டா தான் இருக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு 1. ஸோ த phenotypic ratio is 3:1. நெக்ஸ்ட் ஜீனோடைப் ரேஷியோனா 1:2:1. ஸோ இது எப்படி சொல்றோம்னா அது உள்ள இருக்கிற ஜீனை பொறுத்து. ஃபர்ஸ்ட் 1னா ரெண்டுமே 2 கேபிட்டல் டி இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்டு 1. 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல ஒரு கேபிட்டல் டியும் ஒரு ஸ்மால் டியும் திரும்ப ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி 2 இருக்கிறதுனால தட் இஸ் கால்டு 2. தென் another one is called 2 ஸ்மால் டி இருக்கு. தட் இஸ் கால்டு 1. ஸோ ஜீனோடைபிக் ரேஷியோன்றது ஜீனை பொறுத்து அமைது. பினோடைபிக் ரேஷியோன்றது அதனுடைய அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்து இருக்கு. தட் இஸ் கால்டு phenotypic and genotypic ratio of monohybrid cross.